آج ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے، میں نے آج سیرم بنایا تھا بالوں کے لیے، وہ شیئر کروں گی آپ سے۔ بال گھنے کرنے کے لیے، لمبے کرنے کے لیے اور شائننگ کے لیے بہت زبردست سیرم ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ میں نے آپ لوگوں سے وہ بھی شیئر کیا ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا رہی ہوں سن بلاک میں نے آپ کو بولا تھا میں کون سی یوز کرتی ہوں، وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، اور کچھ گھر کے کچھ چھوٹے موٹے ٹپس اور کچھ کریں گے باتیں جیب خرچ کے حوالے سے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ سب سے صبح اٹھ کر پہلے تو کام یہ کرنا چاہیے کہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے، نماز 5 ٹائم کی ادا کیا کریں تاکہ گھر میں خیر و برکت رہے، صحت و تندرستی رہے۔ صبح کی نماز پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ آپ بھی ضرور یہ کیا کریں کہ صبح جلدی اٹھا کریں، نماز پڑھا کریں۔ اس کے بعد اگر ناشتہ آپ لیٹ بناتی ہیں تو بھلے آپ سو جائیں، مگر اب تو پتہ ہے اسکول اسٹارٹ ہو چکے ہیں، ماؤں کو کہاں سونے کے ٹائم ملتا ہے صبح اٹھنے کے بعد، تو ناشتہ وغیرہ ریڈی کرنا ہوتا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے۔ میں بھی صبح اٹھ کے بس یہی کام کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، قرآن شریف پڑھتی ہوں، اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے تو چھوٹے موٹے اور اوپر کام ہوتے ہیں گھر کے، وہ نپٹا لیتی ہوں۔ آپ بھی اس طرح اپنے چھوٹے موٹے گھر کے کام نپٹا سکتے ہیں ناشتے سے پہلے، اور ناشتے سے پہلے سن بلاک لگانا نہ بھولیں۔ اپنی سیلف کیئر سب سے پہلے رکھیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے زندگی میں، اور میں یہ والی سن بلاک استعمال کرتی ہوں، یہ میڈیکل سے ملتی ہے، یہ بہت اچھی ہے، یہ ملتی ہے 950 روپے کی اس کی پرائز ہے، اور یہ میری 1 مہینہ بالکل چلی جاتی ہے۔ میں صرف اکیلی استعمال کرتی ہوں تو 1 مہینہ چلی جاتی ہے، 1 مہینے کے بعد دوبارہ خریدنی پڑتی ہے۔ اور میں یہاں پہ بنا رہی تھی بالوں کے لیے سیرم، میں نے جو بنانا تھا میں رات میں نے ساری چیزیں یہ بھگو کر رکھی تھی، کری پتہ لیا تھا، اور ساتھ میں میتھی دانہ اور کلنجی، اور صرف جائے گا اس میں پانی، اور اس میں لونگ بھی جا سکتے ہیں۔ لونگ میرے پاس اس ٹائم گھر میرے مسالے میں ختم ہو چکے تھے تو اس لیے میں نے لونگ نہیں ڈالے، اسکپ کر دیے، نہیں تو اس میں 6-7 لونگ کے پیس بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ لونگ میرے پاس نہیں تھے تو میں نے اس لیے نہیں ڈالے۔ اس میں کری پتہ ڈالا ہے، میتھی دانہ ڈالا ہے، کلنجی ڈالی ہے، اور اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے رات بھر کے لیے۔ رات بھر بھگو کے رکھ دیں اور صبح اٹھ کے اس کو اچھے سے مسل لیں اور پھر اس کا سیرم بنائیں۔ یہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہے، میں ابھی یوز کرنا میں نے سٹارٹ کیا ہے۔ 2-3 ہفتے آرام سے آپ اس کو فریزر کر سکتے ہیں۔ یہ صبح سے رات سے میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا، صبح میں ناشتہ بنانے کے بعد اس کو اچھے سے میں نے اس کو جو دانے تھے اچھے سے پانی میں تھے رات سے ڈپ کیے ہوئے تو وہ پھول گئے تھے، اس کو اچھے سے مسل کر پھر میں نے اس کو اسپرے والی جار میں ڈالنا ہے، تو اس میں ڈالنے کے بعد 2-3 ہفتے کے لیے فریزر کر دوں گی آرام سے، جب بھی لگانا ہوا تو لگا لیا۔ میں 1 دن چھوڑ کے لگا لیتی ہوں، اس کو لگانے سے بھی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، رات بھر آپ لگا کے اس کو چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ نہ اس میں آئل ہے، صرف یہ کہ بالوں کو لگا کر آپ تھوڑا سکھا لیں، سکھانے کے بعد بالکل محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی، اس لیے یہ بہترین سیرم ہے، کہیں لگا کر آپ جا بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بہت اچھا ہے، آپ ضرور یہ ٹرائی کیجیے گا۔ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے لگانے کا، اس کا یہ کہ پانی کم ڈالیں اور چیزیں یہی ڈلیں گی، پانی کم ڈلے گا، اور پھر اس کا بالکل جیل ٹائپ کا اس کا بن جائے گا شیمپو کی طرح۔ آپ وہ شیمپو کے ساتھ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، آدھا شیمپو لیں اور آدھا یہ جیل بنا کے اس میں ایڈ کر لیں، پانی کم ڈالیں گے تو بالکل جیل ٹائپ کا بن جائے گا۔ میتھی دانے جو ہوتا ہے لیس دار ہوتا ہے، تو اس کا جو جیل نکلے گا بالکل لیس دار شیمپو کی طرح ہوگا، شیمپو میں ایڈ کر کے آپ لگا سکتے ہیں۔ میرے پاس اس ٹائم شیمپو کی جار نہیں ہے، ہم دکان سے لے کے میں شاید سے ہی استعمال کر لیتی ہوں، اپنے بجٹ کے حساب سے چیزیں خریدنی لینی پڑتی ہیں، اس وجہ سے میں نے صرف سیرم بنایا بالوں کو لگانے کے لیے، تو میں اس کو چھان کے تو جار میں ڈال لوں گی، اور اسپرے کے ذریعے اچھی طرح اسپرے میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ بالوں کی جڑوں میں روٹس میں بہت اچھے طریقے سے لگ جاتا ہے، اور اسے آپ 3-4 ہفتے کے لیے آرام سے فریز کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی تھی صابن کا سٹینڈ صاف رکھنے کا طریقہ، آپ کس طرح اپنے صابن کا سٹینڈ صاف رکھ سکتے ہیں۔ خالی کیپ لیں کسی بھی بوتل کا، اور صابن کے اوپر رکھ کے اسے اچھے سے پریس کریں، ہلکا سا دبا دیں، اور بالکل صابن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ میں یہی طریقہ استعمال کر رہی ہوں، میرے صابن کا سٹینڈ بالکل صاف ستھرا رہتا ہے، اور جیسے اٹھائیں اور ایسے ہی رکھیں، بچوں کو بھی گائیڈ کر دیں کہ اس طرح ہی رکھیں صابن اٹھا کے۔ میرے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، بالکل میرا کہنا مانتے ہیں، میں نے پچھلے ہفتے بھی اسی طرح صابن استعمال کیا ہے، اور اسی دفعہ میں نے ایسے ہی صابن کے ساتھ یہ کیپ لگایا، میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں، آپ اس طرح اپنے صابن کا سٹینڈ صاف رکھ سکتے ہیں، بالکل صاف ستھرا رہتا ہے، بالکل بھی گندا نہیں ہوتا، ہلکا پھلکا سا ہوتا بھی ہے تو بالکل آرام سے صاف ہو جاتا ہے، ورنہ صابن کا سٹینڈ اتنا گندا ہو جاتا تھا، صاف کرنے میں اتنی مشکل پیش آتی ہے۔
اور अपन बात कर रहे थे कि जेब खर्च के हवाले से, टॉपिक की तरफ आते हैं। जेब खर्च के हवाले से बात कर रही थी कि अक्सर हस्बैंड मिडिल क्लास फैमिलीज में जेब खर्च औरतों को नहीं देते। हमारे अक्सर ही आसपास जो भी हैं इस तरह ही होता है कि जेब खर्च औरतों को नहीं दिया जाता। जब कुछ शोहर देना भी चाहते हैं तो मगर फिर दे नहीं पाते, वही के ना मजदूरी करते हैं, 1,000-500 रुपया दिहाड़ी लाएंगे, घर का खर्चा चलाएंगे, जहाँ बीवियों को एक्स्ट्रा जेब खर्च वगैरह देंगे। कुछ मजबूरियां भी होती हैं शोहरों की, और कुछ शोहर देना भी नहीं चाहते अपनी बीवियों को जेब खर्च, उनको आदत ही नहीं होती देने की। उन्हें अपने माँ बाप को ही नहीं देखा होता कि बीवियों को, माओ को जेब खर्च मिलते हुए, तो अपनी औरतों को भी वो नहीं देते। मेरे हस्बैंड की भी यही आदत है, घर के हर चीज़ ला देंगे अपने हाथ से, मगर पैसे नहीं देंगे, जेब खर्च बिल्कुल नहीं देंगे। जो भी माएँ मेरा ब्लॉग देख रही हैं, अपनी बच्चियों को ज़रूर इस काबिल बनाएं कि वो अपना कुछ कमा सकें, अपने शोहरों की तरफ ना देखें। मुझे बहुत फील होता है, मैं अपने शोहर से ही पैसे मांगू ना, अगर एक दफ़ा मना कर देना तो मेरा दोबारा मांगने का दिल नहीं करता। मेरा पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये आदत है कि मैं बस कहती हूँ खुद कमाऊँ, खुद मेरे पास इतना हो कि मैं किसी की तरफ किसी से भी हाथ फैलाऊं नहीं। यही आदत शायद मेरी माँ ने हमें दी है, क्योंकि बचपन से ही हमें कमाना सिखाया, अपना खुद सारा बजट उठाना सिखाया, शायद यही आदत है बचपन से ही। तो मुझे अपने शौहर के आगे भी हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, घर की कोई चीज़ खत्म हो रही हो तो बता देती हूँ, वो ला देते हैं, मगर मैं अपनी ज़रूरत के लिए कभी भी मैंने उससे झगड़ा नहीं किया उनसे। ये वजह है कि अपनी बेटियों को ज़रूर आप इस काबिल बनाएं कि वो अपने शौहरों के आगे भी हाथ ना पिलाएं। शौहर पे फ़र्ज है कि अपनी बीवी का खर्चा उठाए, अपनी बीवी को जेब खर्च दे, मगर कुछ शौहर ऐसे होते हैं कि वो नहीं देते, कुछ होते हैं कि दे नहीं पाते, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है, तो खर्चे ज़्यादा हैं, तो शौहर भी क्या करें। इसी वजह से ना फिर लड़ाइयाँ घर में शुरू हो जाती हैं। अगर बीवी खुद कमाती होगी तो लड़ाई के चांस बहुत कम होते हैं। जिस तरह मैं खुद अपना काम करती हूँ, तो मैंने कभी भी अपने शौहर से इस मौजू पे लड़ाई नहीं की कि मुझे आप खर्चा नहीं देते या मुझे खर्च नहीं देते, या क्योंकि मैं अपना कमाती हूँ, मेरे पास अपने पैसे होते हैं, मुझे कहीं भी ज़रूरत होती है मैं अपने निकालती हूँ, खर्च करती हूँ, ना हिसाब किताब देना पड़ता है, ना टेंशन होती है कि हाँ चलो हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से दें, कहाँ से लें। ज़ाहिर सी बात है, औरतों को भी कहीं लेना देना होता है, कहीं अचानक ज़रूरत पड़ सकती है, शौहर ना दें तो फिर वो कहाँ जाएं। इसलिए अपनी बेटियों को ज़रूर, अपनी बहनों को इस काबिल ज़रूर बनाएं कि वो अपनी मदद खुद कर सकें, अगर मजबूरी पड़ने पर भी कर सकें। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, कोई शौहर ना रहे या कुछ ऐसा भी मसला हो जाए, तो अपने किसी की तरफ देखना ना पड़े, अपनी बेटियों को ज़रूर इस काबिल बनाएं। मेरी सबसे बड़ी दिल की ख्वाहिश जो है ना, कि वो पढ़ाई लिखाई थी जो मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं करवाई गई। मुझे बहुत ज़्यादा जो मेरे अंदर जो कमी है सिर्फ यही है कि मैं अपनी तालीम याफ्ता नहीं हूँ। मुझे बहुत फील होता है इस बात को लेकर। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, जो मेरी दिली ख्वाहिश है, वो यही है कि मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मुझे बहुत इस बात को लेकर फील होता है, बहुत ज़्यादा। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी ये पढ़ना लिखना। आप ज़रूर अपनी बेटियों बहनों को पढ़ाएं लिखाएं, इस काबिल बनाएं। मगर फिर भी शुक्र है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर इस काबिल ज़रूर हैं कि अपना खर्चा उठा सकते हैं, फ़ख्र से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, अपने शौहर की तरफ हम हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पता नहीं क्यों मुझे तो अपने शौहर की तरफ भी हाथ फैलाते हुए बहुत अजीब सा फील होता है। मैं नहीं चाहती, मैं से एक दफ़ा बोला है, अगर दिया नहीं दिया तो दूसरी दफ़ा मैं नहीं कहना होता। मेरे गर्मियों के कपड़े लेने हों, सर्दियों के लेने हों, कोई शादी वगैरह हो, मैं सब कुछ अपना खुद अरेंज करती हूँ। इतना अपना बजट बना के रखती हूँ कि यहाँ आगे से कोई फंक्शन, कोई ऐसी कोई तरकीब आ रही है तो मैं बजट रखना है, खर्चा रखना है, तो अपने लिए सारा कभी छोटी मोटी कमेटी भी डाल देती हूँ पैसों से। आज मैंने अपनी जोगी मशीन खरीदी, वही मैंने अपनी BC डाली थी, 1000 रुपया महीने पे डाली थी, वो मेरी निकली तो मैंने जोगी मशीन खरीदी। इस तरह आप भी कर सकते हैं, अपना काम करते होंगे ना तो फिर बहुत अच्छी बात है। हमारे हैदराबाद में अक्सर औरतें चूड़ियाँ बनाती हैं, मैं आप लोगों को किस दिन दिखाऊंगी। वो चूड़ियाँ बनाकर अपना खर्चा उठाती हैं, अपने बच्चों का छोटी मोटी जो अपने बच्चों की ज़रूरतें होती हैं पूरी करती हैं। ज़ाहिर सी बात है, गरीब लोग हैं, शौहर मजदूर हैं, तो वे हर चीज़ को तो सिर्फ खाने पीने का बामुश्किल पूरा कर सकते हैं। तो अपना काम करते होंगे ना, छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर लेता है इंसान। लाजमी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो फिर ही अपना काम कर सकता है, नहीं, हुनर भी आना एक बहुत बड़ी
बात होती है। इस तरह हम पढ़े लिखे नहीं हैं मगर हमारे पास हुनर है स्टिचिंग का, तो मैं स्टिचिंग करते हैं माशाल्लाह से एक भी सूट सी लें 700-800 रुपया दिहाड़ी बन जाती है। हमारे इधर हैदराबाद में सिलाई थोड़ी कम मिलती है मगर फिर भी चलो जैसी मिलती है मैं करती ज़रूर हूँ कि अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह आप भी अपनी बेटियों को ज़रूर इस काबिल बनाएं। इस काबिल होना चाहिए हर औरत को कि अपने किसी की तरफ हाथ फैलाना ना पड़े, चाहे शौहर हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो। इस तरह स्टिचिंग करें, जहाँ कोई और भी काम कर लें, चूड़ियाँ बनाती हैं औरतें वो बना लें, और भी बहुत सारे काम होते हैं छोटे मोटे शहरों में, कोई भी आप कर सकते हैं। मुझे स्टिचिंग आती है तो मैं स्टिचिंग करती हूँ। तो आज का टॉपिक सिर्फ यही था कि आप लोगों को गाइड करने के लिए कि आप इस तरह अपना बोझ उठा सकते हैं। लाजमी नहीं पढ़े लिखे होना ही, जॉब होना ही पर ही हम अपने ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, नहीं, कुछ भी काम करके अपना टाइम मैनेज करके किस तरह भी आप अपना ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। मैं इसलिए अपने घर के काम करने के बाद मैं ये काम करती हूँ। काम मैं जल्दी निपटा लेती हूँ घर के, फिर मुझे क्यों काम स्टिचिंग करनी होती है, टाइम पर काम देना होता है, तो फिर मैं ये अपने काम निपटाती हूँ। तो इस तरह औरतों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अपने खर्चों के लिए, अपने शौहरों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपने खुद सोचना चाहिए कि हम खुद क्या कर सकते हैं। इस तरह शौहर का भी हाथ बटा रहता है, शौहर और घर भी आबाद और खुशहाल रहते हैं। दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हों तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। एक जने पे बजट नहीं पड़ता, एक जने को मुश्किलात नहीं झेलनी पड़ती। मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे तो घर बेहतरीन चलते हैं, बेहतर रहते हैं। हर मुश्किल वक़्त में औरत मर्द के काम आएगा और औरत मर्द के काम आएगी। ये होता है ज़िंदगी, यही होती है ज़िंदगी। और हमारा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो माज़रत, हमें बोलना थोड़ा सही नहीं आता उसके लिए भी माज़रत, बर्दाश्त कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमारा व्लॉग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारी तरफ से। खुदा हाफ़िज़।